اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ تقریب میں وزیر اعظم کی آمد پر نہ تالیاں بجیں نہ کوئی جوش و خروش نظر آیا. خطاب سے پہلے عمران خان کو مجمع کو جگانا پڑ گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ماحول اتنا سنجیدہ کیوں ہے, نہ کوئی تالیاں ہیں نہ کوئی سوال. وزیر اعظم کی یہ بات سن کر سکوت ٹوٹ گیا, سب نے تالیاں بجائیں. میں آج ویسے دیکھ رہا ہوں بڑی سنجیدہ قسم کی میٹنگ ہے. کوئی تالی نہیں بجا رہا, کوئی بول نہیں رہا, بیچارے شکلوں میں کوئی عجیب سی پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے پورا زور لگایا, اسلام آباد کی گورنمنٹ نے پورا زور لگایا, پٹواریوں کو پتہ نہیں کتنے ٹارگٹس دیے, لیکن نہیں آ سکے نا لوگ, 15-20 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو اب اگر وہ اعلان کریں گے تو پھر یہ ذمہ داری اداروں کی بنتی ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے حکومت پاکستان کی ہدایات پر یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اسمبلی میں کسی ممبر کو جانے سے نہیں روکا جائے گا اور اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اب اگر سپریم کورٹ کی اس ڈائریکٹیوز کے بعد کوئی ادارہ, چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو, چاہے وہ پولیس ہو, یا چاہے کوئی اور ادارہ ہو, اگر وہ عمران خان کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی بھی توہین کا مرتکب ہوں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے بھی پھر عطاب کا نشانہ تو ان کو بننا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ کرے اسپیکر کے خلاف بھی, اور دیگر جتنے عہدیدار ان کی پارٹی کے ہیں یا جو سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں جو آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کے خلاف سخت کارروائی ہو تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی شخص اس طرح آئین کی دھجیاں نہ اڑائے. میرے دو سوال ہیں. اچھا سر, یہ 2-3 جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خط والا ہے یہ ایشو ہے یا نان ایشو ہے؟ ایک تو اس کا کیا تعلق ہے عدم اعتماد سے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, کیا ابھی تک بلاول بھٹو صاحب یا شہباز شریف صاحب کو کیا اپنے طور پہ بھی خط نہیں لکھ دینا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس میں اس کی توثیق کے لیے یا تردید کے لیے؟ تو کیا کوئی تھرڈ پارٹی ایویلویشن اس کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ویریفیکیشن کی طرف, کہ آپ ہی اس کو ویریفائی کروا لیں؟ دیکھیں ایک بات تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ عمران جیسا جھوٹا اس ملک کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں آیا. جو وہ تو چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن انہوں نے اس کو انکار کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس, شہباز شریف کے پاس یا کسی اور شخص کے پاس وہ پوزیشن ہے کہ وہ آفیشلی فارملی امریکہ کی حکومت کو لکھ کے ان سے پوچھیں کہ ہے کہ نہیں. پہلی تو بات یہ تھا کہ ابھی سب کے سامنے آ گیا نا کہ جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ, کل انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جی وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے کہ کون کون امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ ملتا رہا ہے. یار یہ تو نارمل سی بات ہے. ساری دنیا کی جو جہاں یہاں ایمبیسیز ہیں ان کے اندر لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں, وہ سول سوسائٹی سے ملتے ہیں, وہ ہر طبقے سے ملتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر اپنی اسسمنٹ بناتے ہیں کہ ملک کے اندر اسسمنٹ ہوتی ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, اور وہ رپورٹ بنا کر اپنے ملکوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ممالک جو پالیسی بناتے ہیں اس ملک کے متعلق تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, اور ہماری ایمبیسیاں بھی دنیا بھر میں یہی کام کرتی ہیں. اس میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اب ایک چینل پہ میں نے دیکھا کہ چلایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو اس امریکن سے ملا, فلاں آدمی فلاں اس تاریخ کو. یار یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اب آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ صحافی امریکن سے ملا تو یہ بھی ملک کا دشمن ہے, یہ سیاستدان ان سے ملا تو یہ بھی ملک کا دشمن ہے. یا تو آپ اعلان کر دو نا کہ اس ملک کا کوئی آدمی کسی بھی غیر ملکی سے ملے گا, اس کا مطلب یہ کہ محب وطن نہیں ہو, وہ ملک کا غدار ہے. تو آپ کہہ دو پھر آپ کیوں ملتے ہیں, آپ کے وزیر کیوں ملتے ہیں, آپ کے MNS کیوں ملتے ہیں. تو یہ ایک غلط تاثر پیدا کر کے ایک ماحول ایسا بنا رہا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جن کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور بدقسمتی سے عمران خان, میں اس کو ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کرتا تھا کہ کم از کم شروع میں ایسے لوگ آ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے جو کبھی ووٹ ڈالتے نہیں تھے, لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تو لایا, لیکن ان کے ذہن میں اتنا گند بھر دیا ہے کہ اس نظام کی اس سے پوری جو ہے نا وہ چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کی وضاحت آئی ہے, جب نئی گورنمنٹ آئے گی اس پہ یقیناً وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے.
इमरान के झूठ को बेनकाब करना चाहिए। वो जिस तरह इस झूठे एक नॉन इशू को इशू बना के एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने ही एक फॉरेन ऑफिस के अफसर से एक मरासला आया है, उसकी बुनियाद पर चीज़ें वो खड़ी कर रहा है। अब किसने कहा था, क्या कहा था, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये बात 7 मार्च को इमरान को पता थी, 3 महीने पहले इमरान को पता थी, तो फिर ना ये शुक्राने का नफल पड़ता अदम एतमाद पे, ना ये सिंध हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाता, और ना ट्रम्प कार्ड की बात करता, ना ये जो सरप्राइज की बात करता, कि पहले दिन से कहता कि अमेरिकन कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, 2 सवाल है बेसिकली। पहला सवाल तो ये है कि क्योंकि अदम एतमाद की आप बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने देखा गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो का दौरा भी रहा अमेरिका का, जिसमें मुराद अली शाह पहले से मौजूद थे, और वहाँ गेम चेंजर रिजीम की बात की जा रही थी जो बाइडेन की तरफ से भी। तो ये दौरा अभी तक क्लियर नहीं हो सका, इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। ताने बाने आज जो मिलाए जा रहे हैं, और कौमी सलामती में इसकी कोशिश कर दी गई है कि ये लेटर जेन्युइन है। आप जिस बुनियाद पर इसकी तरदीद कर रहे हैं, कल अगर इसी इशू को बनाकर अगर पीछे से बैक सपोर्ट खान साहब के साथ खड़ी हो जाती है, तब आपकी जमातें कहाँ खड़ी होंगी? और दूसरा सवाल, कराची को जितना इग्नोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और MQM की मेयरशिप वहाँ पे 3 साल जिस तरह परेशान रही, आप ही के अपने अल्फाज हैं कि वसीम अख्तर जो है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, मेयर फारिग इख्तियारात नहीं दिए गए और कचरा कुंडी बनाया गया। आप ही ने तजवीज़, पहला सवाल कर लो तो दूसरा मैं भूल जाऊंगा सारी बातें। ये रवा साल ही आपने तजवीज़ दी है कि MQM को सिंध हुकूमत का हिस्सा बना लिया जाए और कुछ वजारतें उनको दी जाए। तो क्या कराची के लोग आपसे अभी सवाल नहीं करते, सिंध के लोग, कि कराची को जिस प्लानिंग के साथ तबाह किया गया, आज उन्हीं को लोगों को आप अपने साथ बिठाए जा रहे हैं जिन्हें कल तक बोरी बंद लाशें बनाने का इल्जाम लगाया गया? आपने तकरीर कर बहुत दी। लंबी बात है, चलो कोशिश। आप मनाज़िर देख रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक़ खबर आई ना ये है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उन्होंने इस्तीफा दिया था और परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया गया था वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से, और वो इस्तीफा जो है वो मंजूर हो गया। इसी से मुताल्लिक़ मजीद तफसीलात जानते हैं, जीशान बादशाह में ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब के जो वजीर आला थे सरदार उस्मान बुज़दार, उनका इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया गया है, और इस इस्तीफे की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का जो आइंदा इजलास है उसको भी तलब कर लिया है। कल सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, और इजलास के एजेंडे में कायदे ऐवान के इंतखाब के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इजलास का एजेंडा रखा गया है। गवर्नर ने इस्तीफे की तस्दीक का कानूनी अमल मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गवर्नर हाउस तलब किया था, और वो गवर्नर हाउस मदऊ जब किया गया तो उन्होंने आके बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक की और कानूनी अमल को मुकम्मल किया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद रवाना हुए। वहां से वजीर आजम से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, और इस हवाले से इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और जो पंजाब असम्बली का आइंदा इजलास है उसका भी एजेंडा जारी कर दिया गया है। कल 2 अप्रैल सुबह 11 बजे जीशान बख्श, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अहम खबर ये कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, और साथ ही साथ कल सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, और एजेंडे पर सबसे अहम आइटम। ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। माहौल को खराब करने की बार बार कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने 1 मिलियन अफराद लाने का दावा किया, उनको चाहिए था कि वो 10 लाख अफराद की बजाय अपने 20-22 अरकान असम्बली को संभालते तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता, मगर उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की, और हम सुप्रीम कोर्ट बार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फील किया। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, और वो बला तसादुब की टल गई। अब दोबारा इमरान खान साहब ने 1 लाख अफराद लाने का थ्रेट दिया है। ये जितने मोअज़्ज़ज़ अरकान मौजूद हैं, ये माशाल्लाह एक से एक बढ़के हैं, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ उसके हज़ारों सपोर्टर्स मौजूद ना हो। तो अगर खुदा ना खास्ता ये काम हम शुरू कर दें तो फिर तो यहाँ इंतशार फैल जाएगा। हम अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, और जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। हम हुकूमत को भी ये मशवरा देते हैं कि अब जो 24-36 घंटे की हुकूमत रह गई है उसमें कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे अमन को ख़तरा हो, क्योंकि सियासी कारकुनान हमारे हों या PTI के हों, उनकी जानें, उनकी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं। तो ये काम अरकान पार्लियामेंट का है। लोगों को सड़कों पे ला के एक दूसरे से भिड़ाना, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, और ये घटिया और गंदी सियासत अपोजिशन करने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं है। हमें इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यकीन दिलाया है डेलीगेशन को कि वो कानून और आइन के मुताबिक अमल करेंगे, और रेड जोन में पार्लियामेंटेरियंस की नकल हरकत को यकीनी बनाएंगे, और ये कि उस दिन कोई जत्था, कोई रैली या किसी किस्म की किसी मलेशिया को या ग्रोहों को इस्लामाबाद में
इंतशार फैलाने की या यहाँ आके हल्लड़बाजी करने की इजाज़त नहीं देंगे। बस ये बात थी, हमने आपके आगे रख दी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। कोई नहीं हुआ। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान ने जो अपने खिताब में बात की कि 1 लाख लोगों को वोटिंग के दिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने लाएंगे, उसके ऊपर रद्द अमल दे रहे थे और कहते हैं कि ये ऐलान ठीक नहीं है, किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुबैना वॉइस मैसेज मंजर आम पर उनका आया है। ऑडियो पैगाम में महमूद खान अपने अहदेदारों को एहतजाज करने पर उकसा रहे हैं। महमूद खान ने पैगाम में बताया कि ये हिदायत वजीर आजम के कहने पर दे रहे हैं। ऑडियो पैगाम में मजीद कहा गया है कि क्या क्या कहा गया है ये अपने नुमाइंदे से भी पूछेंगे। जो अभी तक हमारे पास तफसीलात है, एक ऑडियो मैसेज है जो कि महमूद खान का मंजर आम पर आया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इनका ऑडियो मैसेज में मजीद क्या तफसीलात हैं ये आप तक पहुंचाएंगे डिटेल्स। अभी तक जो हमारे पास सामने है मुबैना वॉइस मैसेज है जो कि मंजर आम पर आया है। महमूद खान इसमें अपने ओहदेदारों को एहतजाज करने पर उकसा रहे हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स इसकी लेते हैं। अयाज, क्या मजीद बात इसमें सामने आई है ऑडियो मैसेज में? देखिए जी, ये एक ऑडियो मैसेज है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से एक मुबैना ऑडियो मैसेज सामने आया है जिसमें अपने ओहदेदारों को और पीटीआई के वर्करों को उकसाया जा रहा है कि इस मुबैना ऑडियो के मुताबिक जो उसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म की ये हिदायत है, ये जो मैं मैसेज कर रहा हूँ ये वज़ीर आज़म के हुक्म से कर रहा हूँ। सारे मिनिस्टर आज अपने हलकों में नमाज के बाद रैलियां मुनक्किद करें और उनके जितने भी बिके हुए हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो 18 लोग हैं जो बिके हुए हैं, इन एमएनएस की तस्वीर साथ रखें और मुनहरिफ अरकान जो है इनके खिलाफ जो है वो नारे लगाए, रैलियां निकालें और एक तो बल्दियाती इंतखाबात की जीतने की खुशियां मनाएं। साथ उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाए। इस मुबैना ऑडियो मैसेज के मुताबिक ये नारे भी लगाएं कि ये लोग गद्दार हैं और अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए जाए। साथ साथ उन्होंने कहा ये जो भी आप ये सारी एक्टिविटी करेंगे इसकी वीडियो बनाकर मेरे साथ शेयर करनी है ताकि हम सोशल मीडिया और मीडिया पर कवरेज दे सके। उन्होंने कहा बहुत बड़ी रैलियां निकालनी है, आज नमाज के बाद प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है। मुझे उन्होंने यानी वजीर आजम ने कॉल की थी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये वॉइस मैसेज आया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा वजीर आजम से सारे जेटी और गद्दारों के खिलाफ। अयाज, ये कहिएगा कि इस पर कोई मौक़िफ़ आया है महमूद खान का? उन्होंने कुछ कहा है इस ऑडियो से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ आया। हमारे ब्यूरो चीफ है शकील फरमान अली पेशावर से, उनसे वज़ीर आला की बात हुई है। उन्होंने कहा जहाज में सब कुछ जायज होता है। यानी इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज ए डाल इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इस वक्त अदम एतमाद की जो इस वक्त तहरीक है उसको सबरताज करने के लिए वज़ीर आला खुद मैदान में उतरे हैं। और जिस वक्त क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तरीके की हुकूमत है और इस वक्त इनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटी करके जो है वो लोगों को दिखाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जहाज में सब कुछ जायज़ है। उनका रद्द अमल भी इस मुबैना ऑडियो मैसेज के ऊपर सामने आ गया है। अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के ऊपर तज्जिया लेते हैं। सलीम साफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साफी साहब, ये जो मुबैना ऑडियो मैसेज है इससे मुतालिक आपने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की और उसके बाद ये रद्द अमल भी आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं कि जी जहाज में सब कुछ जायज़ है। साफी साहब गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं सलीम साफी साहब से। हमारा वज़ीर आला महमूद खान की ऑडियो क्लिप है और उसमें वो ये कह रहे हैं अपने अरकान को कि एहतजाज किया जाए, भरपूर एहतजाज किया जाए, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज किया जाए और अमेरिका के खिलाफ भी एहतजाज किया जाए, उन्होंने कहा है। और वो सारे एहतजाज की जो वीडियोज हैं, जो ऑडियोज हैं, वो उन तक भेजी जाए ताकि वो सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करें। सलीम साफी साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे तज्जिया ले लेते हैं इसके ऊपर। साफी साहब, न सिर्फ ये मुबैना वॉइस मैसेज सामने आया है बल्कि इससे मुतल्लिक महमूद खान का रद्द अमल भी सामने आया है। वो कहते हैं जी जहाज में सब कुछ जायज है। नहीं, एक तो अब ये मुबैना नहीं रहा, इसका खुद उन्होंने इकरार कर लिया। दूसरी बात ये है कि ये सारी जो जमहूरी रिवायात थी वो इस दौर में पामाल हुई। मसलन आप स्पीकर का रोल देखें, ये भी हमने इस दौर में देखा कि स्पीकर जाके वो कोर कमेटी के इजलासों में बैठता है और वजीर आजम या वजीर आला से हिदायत देता है। फिर जहाँ तक अभी महमूद खान साहब का ताल्लुक है,
تو آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ اس بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے سرکاری مشینری کو، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے اس الیکشن میں اس طرح کا رزلٹ نہیں دیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، تو انہوں نے وہ سب کچھ، وہ جو کچھ کیا انہوں نے، جس طرح سرکاری مشینری کو استعمال کیا، پیسے بانٹے گئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں اس دن میں خود موجود تھا عدالت عظمیٰ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ حکومت کے بہاف پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس وقت سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ممبران کے اسمبلی آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ انشور کرایا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ ووٹ ڈال دیں۔ اب کل سے میرے پاس اس کے بھی ثبوت ہیں کہ عمران خان صاحب کی، جس طرح اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یہ ہدایت ہے، یعنی عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ تمام وزراء یہ کام کریں، تو اسی طرح عمران خان صاحب کی ہدایت پہ تمام تنظیموں کو کہا گیا ہے کہ ووٹنگ والے دن وہ ڈی چوک پہنچے، جو سپریم کورٹ کے ساتھ حکومت کے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پختون روایات کے بھی خلاف ہے، یہ جمہوری روایات کے بھی خلاف ہیں کہ ابھی ان لوگوں نے اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہی لوگ جب ان کے پاس آ رہے تھے دوسروں کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے، اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لوگ انہوں نے ماضی میں توڑے ہیں، وہ ان کے پاس آئے ہیں، لیکن کسی اور جماعت نے نہ ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے کیے اور نہ ان کو کے گھروں کے سامنے لوٹے لہرائے۔ تو یہ محمود خان صاحب، کیونکہ کارکردگی آپ لوگ تو صرف بزدار صاحب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں یہ شعوری طور پر اس کو بزدار پلس کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں آ کے دیکھ لیں تو وہاں بدترین حکمرانی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے ہیں، اور پھر اس وقت خود اسمبلی کے تمام ممبران بھی اس لیے نالا ہیں کیونکہ سب کچھ سوات کی طرف منتقل کیا ہے محمود خان صاحب نے، اور باقی حلقوں کو محروم رکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے، پختون روایات کے بھی خلاف ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات اور وہاں پہ اٹارنی جنرل کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے دینے والی یقین دہانی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صافی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیں کہ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان یہ کہتی ہے کہ عمران خان ووٹنگ کے دن 1 لاکھ کارکن آنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو کارکنان کی اکثریت نہیں 172 ارکان کی اکثریت دکھانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل اپوزیشن کی اکثریت دیکھ کر وزیر اعظم کو باعزت طریقے سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ جو مقابلہ عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر کرنا تھا وہ روڈ اور جلسوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ ووٹنگ کے دن انتشار پھیلا تو ذمہ دار وزیر اعظم اور حکومت ہوگی۔ جو NRO وزیر اعظم مانگ رہے ہیں وہ ان کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ ترجمان PTM حافظ عبداللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن بے امنی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ملکی حالات کو تصادم کی طرف لے جانے کا خطرناک منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا انتظامیہ قومی اسمبلی کی فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کرے، اگر اسلام آباد میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ عمران خان اکثریت کھو کر وزیر اعظم نہیں رہے۔